आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद स्वामित्व योजना अधीन रे आसंता काली 65 लाख अधिक संपत्ति कार्ड बंटन करिवे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रो पुनरुद्धार संपर्कित पैकेज को मंजूरी प्रदान कले केंद्र कैबिनेट। भारत सिंगापुर मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि लगी भुवनेश्वर रे एकाधिक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। विकसित भारत 2047 स्वप्न साकार करने दिगरे शक्ति क्षेत्र एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कहले केंद्र शक्ति मंत्री। एवं ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंटर मिक्स डबल्स वर्ग में भारतर रोहन बोपन्ना और तांकर चीन जोड़ी सुहाई झांग प्री क्वार्टर फाइनल को उन्नीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली 10टी राज्य और 2टी केंद्रशासित अंचलर 230 जिला अंतर्गत 50,000 अधिक ग्रामर संपत्ति मालिकों को 65 लाख अधिक संपत्ति कार्ड बंटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम स्वामित्व योजना अधीन में संपृक्त हिताधिकारी को यही कार्ड बंटन करेंगे। ग्रामीण भारतर अर्थनैतिक प्रगति को आगक नेबा लक्ष्य प्रधानमंत्री यही स्वामित्व योजनार शुभारंभ करथिले। अत्याधुनिक ड्रोन ज्ञानकौशल माध्यम ग्रामगुड़िकर जनबसती अंचल घर थिबा परिवारगुड़िको एही योजना अधीन रेकर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करा जायथाय। वर्तमान 3,17,000 अधिक ग्राम ड्रोन सर्वे शेष होईछि, जेउथिरे कि 92% धार्य लक्ष्य थिबा ग्रामगुड़िको अंतर्भुक्त करा जायछि। सेहिभଳି 1.5 लाख ऊर्ध्व ग्राम लगी 2,25,00,000 संपत्ति कार्ड प्रस्तुत करा जायछि। पुडुचेरी, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा रे एही योजना संपूर्ण रूपे कार्यकारी हो सारी। तेबे मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य केंद्रशासित अंचल में ड्रोन सर्वे शेष होइतिबा जणा पड़िछि। केंद्र कैबिनेट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रो पुनरुद्धार लगी 11,440 कोटी टंका मूल्यर एक पैकेज को मंजूरी प्रदान करिसेंति। एही निष्पत्ति संपर्क में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गणमाध्यम को यह सूचना दे कहिसेंति गतकाली अनुष्ठित कैबिनेटर अर्थनैतिक व्यापार कमिटी बैठक में यह पैकेज को अनुमोदन करा जायछि। आंध्र प्रदेश में अवस्थित इस्पात क्षेत्रर यह गुरुत्वपूर्ण कंपानीर कर्मचारी तथा यार अर्थनैतिक कार्यकलाप सहित जड़ित समस्त व्यक्तिविशेष यह द्वारा उपकृत हो पारिबे बोली श्री वैष्णव कहिसेंति। भारत सिंगापुर मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि लगी ओडिशार भुवनेश्वर में आज एकाधिक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। सिंगापुर राष्ट्रपति थर्मन सन्मुगरत्नम और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थिति में विश्व दक्षता केन्द्र परिसर में अक्षय शक्ति, इंडस्ट्रियल पार्क, नूतन शहरी विकास, सेमिकंडक्टर क्षेत्र में दक्षता विकास, ग्रीन हाइड्रोजेन कॉरिडोर, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एवं रासायनिक क्षेत्र में निवेश आदि को नहीं ओडिशा सरकार सह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। सिंगापुर राष्ट्रपति आसंता काली तांको ओडिशा गस्तर द्वितीय दिन में पुरी जिलार रघुराजपुर ऐतिह्य ग्राम एवं अर्क क्षेत्र कोणार्क मंदिर परिदर्शन करिवार कार्यक्रम रहिछि। सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया को सुसंहत करने लगी केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 रे संशोधन करिसेंति। एही संशोधित नियम अनुଯାयी आज स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया संपूर्ण रूपे ऑनलाइन संपन्न कराजिबो बोली मंत्रालय कहिछि। आवेदनकारींकर सविशेष तथ्य जांच करिबा परे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कराजिबो। सेहिभଳି देशव्यापी स्थानीय केबल ऑपरेटरंकर पंजीकरण समय सीमा 5 वर्ष पर्यंत वैध रहिबो। पंजीकरण किंबा नवीकरण लगी केबल ऑपरेटर को 5,000 टंका दाखल करने को पड़िबो। पंजीकरण शेष होबार अंतत 90 दिन पूर्व आवेदनकारी यार नवीकरण लगी आवेदन करने को एही संशोधित नियम रे व्यवस्था करा जायछि। पूर्वरु एही पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम रे स्थानीय मुख्य डाकघरे करा जाउथिला। खाउटींकर सुविधा लगी देश में अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीर मूल्य और उपलब्धता उपरे केंद्र सरकार तीक्ष्ण दृष्टि रखिछंती। खाउटी व्यापार, खाद्य और साधारण बंटन मंत्रालय कहिछि खाउटी मानकु सुलभ मूल्य रे अत्यावश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराइबा उद्देश्य रे मंत्रालय एगुड़िकर स्थिर मूल्य बजाय रखिबा दिगरे विभिन्न पदक्षेप नेउछंती। एही सामग्री गुड़िकर घरोई उत्पादन लगी सरकार आवश्यक सहायता मध्य प्रदान करुछंती। मंत्रालय कहिछि गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष देश में डाली और पियाजर अधिक उत्पादन हेबो बोली आकलन करा जायछि।
ଗତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 34 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହରଡ଼ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରିମାଣ 2.5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମୁଗ ଡାଲି ଗତ ବର୍ଷ 11.54 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 13.83 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କମିଟି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଶ୍ରୀ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ରହୁଥିବା ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି ଉଭୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଆବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 96 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେରଳର ବିନିଲ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମସ୍କୋର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସଚିବ ଜୟଦୀପ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କରିଡର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଟୁଟିକୋରିନ୍ ଓ ପାରାଦୀପଠାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କରିଡର ସ୍ଥାପନ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି। 70 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। 1000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେପିର ଶିଖ ରାଜ ଓ ନିରଜ ବସିଆ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅବଧ ଓଝା, ରାକ୍ଷୀ ବିଦଲାନ ଓ ବନ୍ଦନା କୁମାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ନାସିକ ରାଜପଥରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପଙ୍କଜ ଦେଶମୁଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ମିନି ଭ୍ୟାନ୍ ଏକ ଟେମ୍ପୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ସହିତ ପୁଣି ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଓ ତାଙ୍କର ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ି ସୁହାଇ ଝାଙ୍ଗ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଯୋଡ଼ି କ୍ରୋଏସିଆର ଇଭାନ ଡୋଡିଗ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରିଷ୍ଟିନା ମାଡନୋଭିକ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ 6-4, 6-4 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ୟାକେଜକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଓ ତାଙ୍କର ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ି ସୁହାଇ ଝାଙ୍ଗ
ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।